ओम शांति 25/3/2026 मीठे बच्चे तुम महावीर अट तुमको मायर तूफान को डरिबार नहीं एकमात्र बाबा व्यतीत अन्य कहार कथा को खातिर न करी पवित्र निश्चित होगा पड़े। कौन कहले बाबा? हाँ, पवित्र हवा को पड़ो महावीर के जे पवित्र पवित्रता का खातिर करिया हबन सब कथा कोई ना बाबा तुम पवित्र घर पल कहले नहीं घरे पवित्र रहिले माने बाबा मुरली रे बुझे दी जन स्वामी स्त्री ज्ञान रे चलछ जदि स्त्री ज्ञान रे चलियो तो स्वामी कहे तू घर पड़ा पवित्र बोले घर पड़ा से साहस थिबार अछि जे मु पवित्र काहे न रहिबी घरे रही मु पवित्र निश्चित रही पारिबी। हां जदि स्वामी पवित्र रह चाहूची समस्त कोन ज्ञान रे चलछंती स्त्री चलनांती तो स्वामी कहि परियो जे जतळ तमे बाहागर बेले प्रतिज्ञा कौन कर पति परमेश्वर जहाँ कहे ता शुणी मानवी एबे पतिदेव मु तुमको आज्ञा दूची पवित्र रुह एमती परस्पर को पवित्र रखिपर तापई साहस दरकार से क्या खातिर करिया हबनी मु जेमती हेले पवित्र रही। महावीर हनुमान पवित्र थिले ना सारा रामायण किए पवित्र थिला हनुमान ही पवित्र थिले ना नहीं से बाल ब्रह्मचर्य हनुमान के बाहा नाते जहाँ को बाहा इच्छा से तो कही दो हनुमान केते शास्त्र अच्छी हनुमान विषय 10टा शास्त्र गोटे शास्त्र कह हनुमान बाहा ना आउ गोटे बही लिखा हनुमान बाहा आउ गोटे शास्त्र लिखाई किए पुओ झील नहीं आउ गोटे शास्त्र 2टा पुओ 2टा झील लिखाई केते कौन सब शास्त्र अर्थ शास्त्र जेते मुनि सेते मत जहाँ को जोड़ा पसंद है से कहला डॉक्टर पाखु जीवा तुमर कौन ए विटामिन टा कम अच्छी आमिष खाइयो है डॉक्टर आमिष खाऊं आ जो डॉक्टर खाऊ नी कौन कहे तमे मुनिका शाग खाइले ब्लड हो कि असुविधा नहीं आमिष खायार आवश्यक नहीं कि जाओ जोड़ा पसंद शास्त्र से उठा सिनेमा देखुचु एबे यात्रा जाऊँच यात्रा गले किए किणा किणी रे बिजी किए आइसक्रीम खाइबारे बिजी किए प्रदर्शनी बुझेले किए मंदिर पूजा नहीं कि जहाँ को जोड़ा इच्छा समस्ते गोटे जगह जाइरी गोटे काम कर लाइन लगे थे खाइबापी एमती सिनेमा देखिले क्या स्टोरी भल थी क्या ड्रेसटा भल थी क्या फैशनटा भल थी क्या से हिरोटा पसंद लगी जाए से सिनेमा देखापी एमती ना ए दुनिया मध्य गोटे सिनेमा आउ ये शास्त्र हूँ गोटे गोटे गप स्टोरी से जहाँ को जमी पसंद जहाँ विषय जमी लिखिदे किंतु बाबा आम शिक्षा देवा चाहते देख रामायण रे राम मध्य दुखी थे सीता मध्य दुखी थे सीता चोरी है राम कांदिले सीता को रावण नेला सीता कांदिले भरत कांदिले शत्रुघ्न कांदिले सब जगह कांदी दुखरे अच्छा दशरथ हेले कांदी मोहरे किंतु जड़े हनुमान महावीर से केबे दुखी ना से सब प्रसन्न चित्तर थे कहीं से पवित्र थे जो पवित्रता से प्रसन्नता जो प्रसन्नता से सफलता से बाबा कहले आम कौन आम सब किए महावीर हनुमान आमको पवित्र क्या खातिर करिया हबनी पवित्र किए कहते बाबा कहते बाबा कथा जब शुणा बाबा आम रक्षा करिए ना नहीं जमी श्रीकृष्ण जो जन्म हेले जोरे तूफान आसला हाँ से पानी को नदी को क्रॉस कर वासुदेव नेले वर्षा जोर हो किंतु से वर्षार श्रीकृष्ण तिंतिले कौन पे कहार छत्र छाया किए छाई करदेला बासुकी नहीं कि बासुकी साप तार छाई करदे छत्र छाया पानी पड़िया देले सेमती आमर छत्र छाया किए बाबा बाबा आमर छत्र छाया सब बाबा आम सुरक्षा दौरान मनीष पाखे शक्ति नहीं आम सुरक्षा देवाई कि बाबा पाखे शक्ति अच्छी और से सुरक्षा आमको दौरान नाई एठी परम धाम रे छत्र छाया कौन आवश्यक होगी बाबा छत्र छाया परम धाम बाबा छत्र छाया आवश्यक होगी बाबा तो समस्त छत्र छाया छत्ता छताड़ी धरचे कि आम नाई ना दिन छत्ता छत्ता नहीं से बाबा को छत्र छाया दरकार बाबा को डर बाबा हमर छत्र छाया हां आ हमर मुख्य
ବାବା ଛତ୍ରଛାୟା ହଁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଁ। ଇଏ ବାବା ଛତ୍ରଛାୟା ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲା, ଆମର ସେ ଛତ୍ରଛାୟା ଉଭୟ ପାଇଁ ଛତ୍ରଛାୟା ନାଇଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଆହୁରି ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା। କୋଉଥିରେ ଆମେ ବାବା ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ନିଜେ ତ କେତେ ମୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଦେଖିବା, ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯିବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କରୁଛି ନା ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମନ୍ଦିର କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମର କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷକ, ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହବା ଦରକାର ନା। କାହିଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ବାବା ଆମ ରକ୍ଷକ। ଭଗବାନଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାବା ନିଜ ପରି ଗଢିଲେ ବୋଲି ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସେବା ହଉଛି, ଆମର ପୂଜା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଛତ୍ରଛାୟା ତ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଆମର, ଆମେ କେବେ ବାବାର ନୁହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ସାହସ ସ୍ଥାୟୀ ରହିଲେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ? ପବିତ୍ରତା। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ପବିତ୍ର ହେବାର ସାହସ। କଣ ଦରକାର? ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ପବିତ୍ର ହେବାର ସାହସ। କେତେ ବି ହଙ୍ଗାମା ହେଉ, ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡୁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ପବିତ୍ର ହେବାର ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଥାଅ, ତେବେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କୌଣସି କଥାରେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ହଉଛି କିଛି ବି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। କୌଣସି କଥାରେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ହଉଛି କିଛି ନୂଆ ନୁହଁ। 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକିରି ସାହସ ରଖିକି ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାକୁ ଅଛି। ଗୀତ ଅଛି, ଭୋଲେ ନାଥ ସେ ନିରାଲା କୋଇ और नहीं, ओम शांति। ଏହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗୀତ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଗୀତ ଆଦିର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଗାୟନ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଅଛି ତାହା ଏଥିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କବିତା ଆଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନ ବୁଝେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସବୁ କିଏ? ମହାବୀର। ମହାବୀର ସବୁବେଳେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ? ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ସୀତାକୁ ଖୋଜିଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଖୋଜି ପାରିଲି କହିଲେ। ଯେମିତି ଜାମ୍ବୁବାନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ତମେ ତ ପିଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏପେଲ ଖାଇ ଢୁକି ଦେଇଥିଲ, ତମେ କମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବୁଛ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ବାସ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି କହିଲେନି ହନୁମାନ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଦେଖିଆ, ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ହେ ମାଙ୍କଡ ଦଳ, ତମେ କନ୍ଧମୂଳ ଖାଉଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ନେଇକି ଆସିବି। ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଖୋଜିବି ମାନେ ଖୋଜିବି, ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କଣ କହିଲେ? କୋଉଥିରେ ସାହସ ରଖିବାର ଅଛି? ପବିତ୍ରତାରେ। ତାହେଲେ ଖୁସି, ଖୁସି ଯେ ପବିତ୍ର ହିଅ, ଖୁସିରେ ପାରଦ ଚଢିବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଏବଂ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛୁ। ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ତ ଆମେ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ବର୍ଷ ନେଉଛି, କୁହାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛି, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହାର ଅଛି ସେ ବାବାଠୁ ବର୍ଷା ନେଇକି ଯିବ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ, ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିରାକାର ବାବା ଯେବେଠାରୁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି, ପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଝଗଡା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ବଡ ହୋଇଗଲେ କୁହନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ବିବାହ କର, ବାହାଘର ବିନା କାମ କିପରି ଚାଲିବ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ପିଲା ବଡ ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ବାହା କରିବ।
गीता पढ़िबार अभ्यास सबुठारु अधिक बाबांकर थिला। गोटे दिन भी गीता पढ़िबा बाबा छाड़ू नथिले। आ एठी भगवान सत्य गीता ज्ञान दउचंती। आमे मुरली डेली शुणुचु, समस्ते शुणुचंती, बंद कर दउचंती। हेले कौन कहजिबो जेते बेले जानी गल जे गीतार भगवान शिव निशा चढ़ी गला, मु तो विश्वर मालिक हेबी ब्रह्म बाबा। यह तो शिव भगवान बाचटे पुणी पवित्रता पर बहुत गंडगोल है। तेबे एथिरे बहादुर हेबा दरकार। खाली आसी शुणी जाइथिले ते गंडगोल हेन था। पवित्र या पे कथा बाहरला न सेति पे गंडगोल हैला। तुमे ही महावीर महावीरनी अट। तुमनंकु जनक व्यतीत अन्य काहार चिंता नहीं। कहा पे चिंता करिया बाबांकर ज्ञानर जोगर चिंतन करिबा। पुरुष माने हेले रचयिता। यदि रचयिता निजे पावन हेबे तेबे रचना को मते पावन करिवे। बस एक कथा ऊपर अनेकंकर झगड़ा हैला। बड़ बड़ घरर कन्या माने मध्य कौनसी कथार चिंता न करी घर बाहर चली आसले। दादी दीदी माने कौन छोट घर कि जमले ब्रह्म बाबा करोड़पति थिले। दादी दीदी माने मध्य तांको रिलेटिव्स थिले ना, सो परिवार संपर्क थिले। समस्ते तांको परिवार मध्य सेमती हीरा बेपारी, सुना बेपारी, घिओ बेपारी, समस्ते विदेश रे तांको बापा रहुथिले। ए प्रकार फैमिली समस्या तो बड़ बड़ घर बाहरी चली आसले। जार भाग्य रे नहीं से माने ए कथा को बुझिवे किपरि नहीं। धन कौन किछ नहीं, हातर महिला परी। धनी धनी माने घर छाड़ी बाबा पाख पड़े आले, किंतु तार भाग्य रे नहीं से धन को आगे मान सम्मान दब, बाबा को जानिबनी बुझिबनी। जदि पवित्र रहिबा को चाहछ तेबे रुह, नचेत निजर व्यवस्था निजे कर। बाबा पाख आसला पर मध्य जे जदि पवित्र न रहिला, बाबा कौन कहले इभेन तांको निज पुओ झियो मध्य जीवा चाहिले बाहाबा चाहिले निजर व्यवस्था निजे कर। पतित कर्म रे बाबा टंकाडी मध्य खर्च कलेनी, किंतु एथिपई सेति साहस दरकार ना। एथिपई सेति साहस दरकार ना। बाबांकर दीटा पुओ झियो बाहाबा थिले ना, तो दी जण नारायण दादेश्वर छाड़ी तांका झियो भी अछन सान झियो से तांकर अनुभव सुनु थान। बाबांको सन्मुखरे केते हंगामा हला। बाबांको केबे व्यथित हबारे देखिछ? ब्रह्म बाबा केबे टेंशन रे रहु नथिले। बाबांको केबे व्यथित हबारे देखिछ? अमेरिका पर्यंत खबर कागज रे बाहरिला। एहा कोनोसी नुआ कथा नय, एहा तो कल्प पूर्व रे मध्य होइतिला। एथिरे डरिबार कोनोसी कथा नाही। डरिबार किछि कथा नहीं। बाबांको आमको तो बाबांको ठारू वर्षा नबार अछि, निजर रचना को मध्य रक्षा करिबा को हेबो। हला निज पवित्र है, निज रचना को मध्य रक्षा करिबा को हेबो। बाबा जानि छथि सारा रचना वर्तमान पतित होई जायछि, मते ही समस्त को पवित्र करिबा को हेबो। बाबांको समस्त डाकुछथि हे पतित पावन लिबरेटर आस। तेबे तांको दया आछि, कारण से दयालु अटंती ना। काली प्रदर्शन बुझिले एते बड्ड गैंग पिला ने आसिले। जेतल ज्ञान शुणी शुणी गले 5-6 जण 7-8 जण रहिले, बाकी सब धीरे 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 से ग्रुप रो पळेले। सांग साथी बुला बुली करिया पे दौड़ी मिले, किंतु ज्ञान शुणलाडू से भितर आपे आपे खसिगी पळे। सेथे बाबा कोन कहले, बाबा समस्त बाबा को समस्त डाकुछ दे पतित पावन लिबरेटर आस। तेबे तांको दया आसी, कारण से दयालु अटंती ना। बाबा बुझाउछंती पिला माने किछि भी कथा होउची डरनी। जदि डरिबो तेबे एते उच्च पद प्राप्त करि परिबो नाही। माता मानक ऊपर अत्याचार होउची। गीतार मध्ये कथा वर्णना रहिछि। कुरु सभारे द्रौपदी को अपमानित करथिले नै कि? कुरु सभारे द्रौपदी को अपमानित करथिले। तो एबे जो बाबा आसिले पवित्रता पे सब हंगामा गीतार एपरि वर्णना अछि। एबे बाबा से 21 जन्म पई पतित पड़ियार मुक्त करछंती, किंतु दुनिया एक कथा को जानि नाही। एई दुनिया दिने बिल्कुल पतिततम प्रधान होई जिवो। तेबे सब जिनिस नुआरो पुरुणा निश्चित
ହେବ। ପୁରା ମହାଭାରତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ହଁ ଲୋକମାନେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୋଷ। ଆଉ ନାରୀ ନଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା? ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀର ଦୋଷ। ସେ ହସିଦେଲା, ଅନ୍ଧରକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ଆଜିକାଲି ସତ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟଟା କହିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର କିଏ କାହାକୁ କୋଉ ପାତ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି? ସବୁ କଥାରେ ରାମାୟଣରେ ସୀତାର ଦୋଷ ଆଉ ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଦୋଷ। ସବୁଠି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଦୋଷ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନର କଳସ ରଖିକି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନର୍କକୁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମକୁ ଏବେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡୁଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଲୌହ ଯୁଗ। ଏହା ତ ସର୍ବଦା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ ହଉଛି। ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ ହଉଛି। ଦେଖ, ଆମେ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଭାବିବା ସେ ମୋର ମା ଆଲିରେ, ମୋ ମାର ସବୁ ଦୋଷ ହେଲେ ଆମେ ହଁ କହିବା କେବେ? କେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଲେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କଥା ଆସେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋର ମା, ସୀତା ମୋର ମା, ତମ ମାର ଦୋଷ କେବେ ହେଇପାରିବ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଏଇ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସେ। ତୁମମାନେ ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ କରିଛ ପୁଣି ହରାଇଛ, ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। 21 ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହୁଛ, ଯାହାକୁ 21 ପିଢି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏବେ ତୁମମାନେ ଯେପରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯାଇଛ, ନାଇଁ କି? ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଇଗଲେ। ପରମଧାମରେ ଆମର ଜନ୍ମ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନଉଥିଲେ ମାତ୍ର ଅମର ଲୋକ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। କଳି ଯୁଗରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ନାଇଁ କି? ଯଦି କିଏ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଆଦେଶ ଦବ, ତାକୁ ତମେ ମାରି ଦେଇ ପାରିବନି। ତାକୁ ଏମିତି କର ସେ ଆପେ ଆପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବାର ଅଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ନ ହଉଛନ୍ତି ମରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବାବା ଆମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିଦେଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା କିଏ? ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କେତେ ଢେର ତିଆରି ହଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଘରେ ବି ରଖିପାରିବ ନା। ଶିବ ମନ୍ଦିର କେତେ ଅଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 3ଟା ଲେଖା ରେଖା ଗାର, ସବୁ ସେ 3ଟା ରେଖା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରଟା କାଟ ହେଲେ କାଟିଦେ, ମାତ୍ର କାହିଁକି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କଣ, 3ଟା ଗାରର ଅର୍ଥ କଣ, ବିନ୍ଦୁର ଅର୍ଥ କଣ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କିଏ ଜଣେ ହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ, ଏକା କଥା ନା। ତେବେ ଏତେ ଦୂର ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୀର ବର୍ଷା ମିଳିଯିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛୁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ଦେଖ କେତେ ରହିଛି। ଏସବୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଆଡମ୍ବର ନା, ଏସବୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଜାକଜମକ, ନାଇଁ କି? ରାମ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଏଇ ବିମାନ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବାହାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଏ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିଲା, ଯାହାବି ବିଜ୍ଞାନର ଆମେ ସବୁ ଆଜି ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏସବୁ 100 ବର୍ଷର ଇନଭେନ୍ସନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛି। ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ପଳେଇଲେ ଏସବୁ ଯା ଲୋପ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଚୁଲି ଲଗେଇବା, କାଠ ପେଲିକିରି ଚୁଲି ଲଗେଇବ, ହାତରେ ବାଟିବ, ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯିବ, 2 ଯୁଗ ପଳେଇବ କଷ୍ଟ ପଡିକିରି। ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ 100 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଏ ସୁଖ ସୁବିଧା ହଉଛି। କଣ ପାଇଁ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛି। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବାହାରିଛି, ଏବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ନେଇକରି ଯିବେ, ସେଠାକୁ ଆସି ପୁଣି ବିମାନ ଆଦି ତିଆରି କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦବ। ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ତୁମ କାମରେ ଆସିବ। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଃଖ ଦଉଛି, ସେଠାରେ ସୁଖ ଦବ। ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହଉଛି, ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ହବା ଉଚିତ। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହସ ରଖିବାର
ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଦେବେ, ପବିତ୍ର ହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଦେବେ। ଗାଳି ତ ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମିଳିଛି। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଗାଳି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଗାଳି ତ କଳିଯୁଗରେ ଖାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯେଉଁ ରୂପ ଅଛି ତା କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମଝିରେ ପୁଣି କେବେ ସେହି ରୂପ ହେବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଚେହେରା ବଦଳୁଛି, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଚେହେରା ବଦଳୁଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। 84 ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚେହେରା ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ସେଇ ଚେହେରା ପୁଣି ନବ, ନାଇକି? 84 ଜନ୍ମରେ 84ଟା ଚେହେରା। କୋ ଚେହେରା ଦେଖି ସଂକଳ୍ପ କରିथे ଏ ଚେହେରାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ନବ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ଚେହେରା ମିଳିବ। ହେଲା, ଯେ ଯୋଉଟା ସଂକଳ୍ପ କରେ 84 ଜନ୍ମରେ ତାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହବ। ଭଲ ସଂକଳ୍ପ କର, ମନ୍ଦ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ଚେକ୍ କରି ସଂକଳ୍ପ କର। କାହିଁ ନଥିଲେ ଏ ଜନ୍ମ ନଥିଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ତ ଡ୍ରାମା ନା। ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମ ରୋଲ ମିଳିଲା, ଡ୍ରାମା କରି କରି ଗଲେ ଆଉ ଦୋଷ କାଉ ଦେବା। ସେଠି ଭଲ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଆମ ସହିତ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ହବ, ମନ୍ଦ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ମନ୍ଦ ହବ। 84 ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚେହେରା ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ସେଇ ଚେହେରା ପୁଣି ହବ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ମମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଚେହେରା ବଦଳି ପର ଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଚେହେରା ହୋଇଛ, ନାଇଁ କି? ମମା ବାବାଙ୍କର ଚେହେରା ବଦଳି ପର ଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦେଖ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଗୋରା ହେଇଥିବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳୁ ତାର କୋଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବ। ନାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ମାତ୍ର କଣ ନା କଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥିବ। ଦେଖିଲା ଆଉ କିଏ ସୁନ୍ଦର ନଥିବେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଉଛି। କେତେ ପ୍ରକାର, କାରଣ କର୍ମ କିଏ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ହେ ଭଗବାନ ମତେ କିଛି ନ ଦିଅ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦିଅ, ହେଲେ ସେ ଆର ଜନ୍ମରେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟି ପାଇଥିବ, ଆଉ କଣ ନା କଣ ତାର ଅଭାବ ଥିବ। ଆଉ କିଏ ଭାବୁଥିବ ମୋର ଚେହେରା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ସବୁ କିଛି ଦରକାର, ତ ତା ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ, ତାର ଚେହେରା ସହିତ ତାର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋରା ଗୋରା ଏବେ କହୁଛ ନା, ଗୋରା ଗୋରା ଚେହେରା ବାଲା ଗୋରା ଗୋରା ଝିଅ ମାନେ ଦେଖ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ କଣ ଗୋରା ହେଇକି ସୁନ୍ଦର? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାରତର, ନା ସେ କେବେ କ୍ରିମ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା ସେ କେବେ ପାଉଡର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କ୍ରିମ ପାଉଡରରେ ମଣିଷ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତ ସେମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚରିତ୍ରର ଖେଳ। ଭାରତରେ ଚରିତ୍ର ହିଁ ମହାନ, ଯିଏ ଯେତେ ଚରିତ୍ରବାନ ତାକୁ ସେତେ ଏଇଠି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଏଇଠି ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସେ ଆମ ଚରିତ୍ରବାନ କରିକିରି ମଣିଷରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଏବେ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ନୂଆ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରୁନି। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତେବେ କିଛି ବୁଝିବେ। ବାକି ମହାବୀର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉମାନେ କେତେ ବି ବିଘ୍ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ହଲଚଲ ହେବେନି। କେତେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଯିଏ ହଲଚଲ ହେବନି ସେ ହେଲେ ମହାବୀର। ଏବେ କାହାର ହେଲେ ସେ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମହାବୀର ମାନେ କୌଣସି ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ସମୟରେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି, ଯଦି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ନରକର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଧର୍ମ ହେବା ଦରକାର। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ତେବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ନାଇଁ କି? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ସର ଛାଡୁଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଟିକେ ହଲଚଲ ହଉନଥିଲା। ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ରଥ ଯେତେବେଳେ ସର ଛାଡୁଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣର ରଥ ପଛକୁ ପଳଉଥିଲା। ତ ଅର୍ଜୁନ କଣ କହୁଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଦେଖ ଦେଖ ତା ରଥକୁ ଦେଖ, ଆମ ରଥକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ଆମ ରଥ ବିଲକୁଲ ହଲଚଲ ହଉନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଦେଖନି ରଥର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି
ରଥର ତଳକୁ ଦେଖନି, ରଥର ଉପରକୁ ଦେଖ। କିଏ ଅଛି ରଥ ଉପରେ? ରଥରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ହଁ, ରଥ ଭିତରେ ସିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରଥି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ରଥ ଉପରେ ହନୁମାନ ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ କଣ କହିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଓହ୍ଲ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓହ୍ଲୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପରେ ଓହ୍ଲି ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଓହ୍ଲ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଓହ୍ଲି ପଡିଲେ, ତାପରେ କିଏ ଓହ୍ଲିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓହ୍ଲିଲେ। ତାପରେ ଇଶାରା କଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲିବା ପାଇଁ। ହନୁମାନ ଯେମିତି ଓହ୍ଲିଲା, ରଥଟା ପୁରା ଜଳିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କଣ କିଛି କାରଣ ନଥାଏ ରଥଟା ଜଳିଗଲା? କୃଷ୍ଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରଥ ଆଗରୁ ଜଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷକ ତମ ରଥକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଜୁନ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲେ? ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆଣିଆନି। ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବଡ ହେଇଛି। ସେ ଗୁଣ ହଉ, ଧନ ହଉ, ବିଶେଷତା ହଉ, ଜ୍ଞାନ ହଉ, ବୁଦ୍ଧି ହଉ, ଚେହେରା ହଉ, ଦେବା ବାଲା କିଏ? ବାବା। ସେ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କଣ କଲେ? ଶ୍ରୀମତ। ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ତାକୁ ଦେଖି ପୁଣି ମତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ କେତିକି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିପାରିବ, ତାକୁ ସେତିକି ହିଁ ବାବା ମତ ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କରିପାର। ବହୁତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିନଥିଲେ। ତାପରେ କେହି ନା କେହି ବାହାରି ଗଲେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାଡି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏବେ କଣ କରିବି? ଆରେ ଏକଥା ପଚାରୁଛ? ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନ, ତେବେ ଯାଇ ବିବାହ କର। ଦେଖ ବାବା ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ କର। ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିପାରିନି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ବାହା ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା ଧରି ନିଅ ଯଦି କାହାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡେ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ପତି ତୁମର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲେଖାଇନ, ଯଦି ତୁମେ ମାନୁଛ। ବ୍ରହ୍ମବାବା ନିଜେ ତ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବି ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି? ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ବିବାହ କଲା ବେଳେ ଶିବ ବାବା ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ପରେ ଆସିଲେ। ଯେବେଠୁ ଶିବ ବାବା ଆସିଲେ ସେବେଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ପବିତ୍ର ରହିଲେ। ଏମିତିରେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କର ପୁଅ ବାହାରିଲେ, ତ ସେ ନିଜେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ସେ କୌଣସି ପତିତ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପତିତ କର୍ମରେ ନିଜର ଟଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଏବେ ସେଥିରୁ ନେଲେ ଅର୍ଥ କାଠୁ ନେଲେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନେଇକିରି ପତିତ କାମରେ ଲଗେଇଲେ। ଯଦି ତୁମେ ମାନୁଛ ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର, ତେବେ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। କାମ ବିକାରର ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି କଣ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ। ପବିତ୍ର ଜଣେ ରହୁନି କାହିଁକି? ପ୍ରାପ୍ତି କଣ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁଳନାରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବା କଣ ବଡ କଥା? ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱର। କିଏ? ବାବା। ତେଣୁ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ବାବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ଚାହିଁଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରହିବାକୁ ନ ଦେଲେ, ବାବା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବାବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହନ୍ତି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ କଣ କହିଲେ ବାବା? ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଅଭ୍ୟାସ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିତ୍ରରୁ। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନାରାୟଣ କଣ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ଘଷି ଦଉଛନ୍ତି? ସେଠାରେ ତ କ୍ଲାନ୍ତିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କିଏ ହାଲିଆ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ? ଏ କଥା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ଦରଦ କେଉଁଠି ଥିଲା? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା କି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ସେଇ ଫଟୋରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ଏସବୁ କଥାରେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ନିଶା ରହୁଥିଲା। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ବୈରାଗୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ବାବା ଯୁକ୍ତି ବହୁତ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଏବେ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନଉଛୁ।
बाबा को समस्ते पतित दुनिया रे डाकुछंती हे पतित पावन सबु सीतांकर राम। बाबा को कहा जाए सत्य जे कि सत्य खंडर स्थापन करता से ही तुम मन को सारा सृष्टि आदि मध्य अंतर सत्य ज्ञान दौरान तुम आत्मा एवं ज्ञानर सागर हो आम आत्मा एवं ज्ञानर सागर हो मीठा मीठा संतान माने तुमको बहुत साहस रखा उचित तुमको बाबा को श्रीमत चलिया बेहद बाबा बेहद रचना को स्वर्गर मालिक करते तेणु पुरुषार्थ कर पूरा पूरा वर्षा नेबा भगवान आसन तेणु पुरुषार्थ कर पूरा पूरा वर्षा नेबा पिला माने कहउछन बाबा एही तन मन धन सब तुमर कोन कहउछ पिले कार तन मन धन सब आमे बाबा रो तुमे आमर बाबा भी अट तो संतान मध्य अट तुम छुआ पे तुमर सब लगे दुछ ना नहीं तन मन धन तो शिव बाबा आमर बाबा मध्य आमर संतान मध्य गायन मध्य करते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव देखो ताको महिमा केते तांको कहा जाय समस्त दुख हरता सुख करता सत्य जुग रे पांच तत्व मध्य सुखदायी हेबो कलि जुग रे पांच तत्व मध्य तम प्रधान हो जाय छी तेणु दुख देउछि सेठार तो केवल सुख ही सुख रही एही ड्रामा पूर्व निश्चित तुम्हें जानिछ जे यह सेही 5000 वर्ष पूर्वर लड़ाई एबे स्वर्गर स्थापना होछि 5000 वर्ष युद्ध चलथिला एबे भी चलछि पुणी स्वर्ग स्थापना होछि तेणु पिला माने सर्वदा खुशी रे रहबा दरकार समस्त युद्ध देखि डरछन्ति किंतु हमको सबले खुशी रे रहबा दरकार भगवान तुमको एबे एडॉप्ट करछन्ति तुम मानको दिव्य गुण रे सुसज्जित मध्ये करछन्ति एवं पाठ मध्ये पढ़ुछन्ति अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रुहंतु समस्ते धारणा पे मुख्य सार सर्वदा बाबा को समान होबार साहस रखिया हबो कौन साहस रखिया मते बाबा समान होबार बाबा को ऊपर पूरा पूरा समर्पण होबा पड़े बाबा समान होबा पई बाबा को ऊपर पूरा पूरा समर्पण होबा पड़े बाबा जतले सेवा करथले के जण साथी थिले बाबा एका तापरे ना एबे लक्ष लक्ष भाई भूण बाहरले सेति में मते करियार अछि बस के करू न करू मते करियार अछि साहस रखी सेवा करिबा भाग्य जमा करे सेकंड कोनस कथारे डरियार ने पवित्र निश्चित हेबा पड़े मते पवित्र अछि मते सेवा करियार अछि कोनस कथारे डरियार ने साथरे की अछंती वरदान समस्या गुड़ी को उन्नति आधार अनुभव कर सर्वदा संतुष्ट होतिबा शक्तिशाली आत्मा भव समस्या होची उन्नतिर आधार जाको जते समस्या आसे से अधिक शक्तिशाली हो अछि जे जीवन में किसी समस्या देखिनी ताको फुल्ल पड़ले मध्ये ता ऊपर पत्थर पड़ला लागु नै कि जे बाछड़ी उठै थिबो से गाइडी उठै दबो जे के बाछड़ी उठै न तो गाय छुइले ताको पड़ी जियो से ना नै तो समस्या समस्या कौन करछि उन्नतिर आधार समस्या गुड़ी को उन्नतिर आधार अनुभव करी सर्वदा संतुष्ट रहते शक्तिशाली आत्मा भव से केबे भाबेनी मो पाखुआ काई एते समस्या आसी काई आसी मते उन्नति करिया पे ड्रामा रे मो पे प्लान अछि मते बुझा पड़नी मात्र बाबा कौन कहले जदि कथाटा मन रे रखिबो जे समस्या आसी मोर उन्नति पे ताले हम संतुष्ट ही रहिया असंतुष्ट होले समस्या असंतुष्ट ही होछ ना एडा मोर उन्नति पे आसे जदि भाबिबा अधैर्य बानी असंतुष्ट बानी संतुष्ट हे के रहिबा उन्नति पे जे माने शक्तिशाली आत्मा से माने समस्या गुडी को एभली अतिक्रम करि जानती जेपरि के साधा रास्ता को सहज अतिक्रम करिता नै कि सीधा रास्ताटा थिबो सहज रे अतिक्रम करछन्ती शक्तिशाली आत्मा समस्या को सेंदी सहज रे अतिक्रम करि देबे समस्या गुडी को समानक पे उन्नतिर आधार पालटि जाए सब समस्या पूर्व परिचित थिबा बली अनुभव होइथाय संतुष्ट है कि जदि सब करिबा समस्याटा जेंदी परिचित अछि सेंती लागियो जेंदी गोटे पिक्चर जे देखि देथि आगरु
से भी देखिला सीरीज हम कि से तो जानछि स्टोरी तापर तापर सेटा तापर नहीं कि जो फर्स्ट टाइम देखियो कौन हम एबे कौन हम भाबी देखुथियो नहीं कि तो ड्रामा तो केते थोर रिपीट हेछि सेम ड्रामा तो रिपीट होछि ना कोन नुआ होछि कि ना ना कौन संतोष भाई जो समस्या आसी 5000 वर्ष तले आस्तिला ना नहीं तो नुआ होछि कि नहीं ना किंतु निश्चय रखा पड़ियो आमे किन जानी आमे तो जानी पारियानी आमे तो मन रहियोनी किंतु बाबा जोड़ा कहछन सत्य ना नहीं सत्य से माने केबे भी आश्चर्यचकित होंती नहीं बरं सर्वदा संतुष्ट रहथांते मुखर केबे भी कारण शब्द बाहर न था किंतु सेही समय रे कारण को निवारण रे परिवर्तन करि देथांते तांको मुखरे समस्या काहे कि आसिला कोन कारण एंदी कहिबे नै संगे संगे से कारण को निवारण रे कोन कोन भाबले निवारण रे परिवर्तन होबो समस्या आसिला कोन भाबले निवारण होबो ए समस्या से मोर उन्नतिर आधार मत मोर उन्नति करिया पई आधार ये सोईकी रहिछि ना सोइया को होबनी समस्या से हम सब बळे जागृत अवस्था रे रखिया पई जा पई किछि समस्या नहीं शांति रे खाई पी से सोइयो जा समस्या से सोई परियोगी तो जे जागृत होबो पिलडा आखि खोली जदी बसे कोन लिख सुनिबो लेखिबो आ सोई पड़ियो तो ना लेखिबो ना पढ़िबो ना सुनिबो किछ नहीं ना नहीं तो समस्या जाउथिबो ताको आखिरे निदा आसीयोगी ना स्लोगन स्वस्थिति रे स्थित रही सर्व परिस्थिति गुडी को पार करबा ही श्रेष्ठता श्रेष्ठ के परिस्थिति तो आसीबो किंतु जे स्वस्थिति रे रही के परिस्थिति पार करियो से होची श्रेष्ठ एमदी नाही जे जा पे किछ परिस्थिति नै से श्रेष्ठ ना स्वस्थिति रही के जे परिस्थिति पार करियो से होची श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा निश्चय मूलद्वार को मजबूत करी सदा निर्भय एवं निश्चिंत रहो जपरि डाक्टर रोगीर मन भितर प्रथमे विश्वास जन्माई था जहाँ द्वारा तार विश्वास हो जाए जे डाक्टर टी बहुत भल अटे एठारे मते स्वास्थ्य लाभ हबो जे डॉक्टर ऊपर विश्वास हैला मते गोटे एग्जांपल टी मन पड़छि दी जण हस्बैंड वाइफ डॉक्टर से हार्ट स्पेशलिस्ट तो सी तांको स्त्री को सहित सिनेमा देखियो जाइछन्ती तांको स्त्री होछि हार्ट पेशेंट हला दी जण सिनेमा देखुछन्ती देखु देखु तांको स्त्री कहले जे मते हार्ट टा केमदी केमदी लागुछि तम पारे मेडिसिन अछि कहले हां अछि दियो देले देला परे कहले एडा नियो जीभ तळे रखि देबो से जीभ तळे रखि देला केत समय परे कहला 2 घंटा परे मते बहुत भल लागला एथर सेटा देती से दे देला एडा कोन जानिछो मोर 60 रो बटन डा बुझि परलो 60 रो बटन डा बताम डॉक्टर कौन गले 60 बतामटा काढ़ी स्त्री दे देले छाती कौन लगुच परा नियो एडा खाई दियो मात्र जीव तले रखे 2 घंटा पर दे देला ता देह भल होइला सब मनर भावना एडा को बुझ जते मनर भावना दुर्बल ता पई सेते समस्या सेते कष्ट सेते जंत्रणा सेते रोग नहीं कि सेति पे मन को मनमना भाव कर बाबा को ऊपर निश्चय रख डॉक्टर माइंड रे स्थिर कर देथिले मेडिसिन खाइला मते भल लागे आ किछि हां हां तो ये जोड़ा देले से मेडिसिन खाइला भूल सीमित हां सकल पे केते मेडिसिन को हां सही थी सही भावना देला हां साहस कले किछि समस्या नहीं निश्चय बाबा के ऊपर निश्चय रख बाबा जो साहस दउछन जा को बाबा पर निश्चय रह ता भीतर साहस निश्चय रहियो जब बाबा पर निश्चय नहीं तब किसी साहस होबनी सब कथारे डरुथियो से कारण निश्चय नहीं ना डरिबो निश्चय हां जब डाक्टर रोगीर मन भीतर प्रथम विश्वास जन्माई थाए से फर्स्ट जदी कहिथांता मोर 60 बटन पार्टी रे रखे देखियो तर भलो जे से सुनथांता ना कहिथिले मेडिसिन अछि हां दियो नियो रखो तापर दे दियो देह भलो हैला बहुत कारण एमती बहुत स्टोरी अछि आजकल ना यूट्यूब रे बेसी इन्फॉर्मेशन मिलछि एडा खाली एमदी जो सेडा खाली सिंदी जो अने से रोग से यूट्यूब लोक तो पैसा इनकम करिया पे व्यू पाई कोन तारे पके दोथि ए लोक सब इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करी डरी मरि जाउथियो एडा खाइयोनी सेडा पियोनी एडा खाइ दो सेडा पी दो ए हजार इन्फॉर्मेशन जो आज मनीष सब सुविधा थिले मते बड़ असुविधा रे अछि जाओ किछि इन्फॉर्मेशन नहीं ताको माटी गुला दे देले खाइ दो ता देह
ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯେପରି ଡାକ୍ତର ରୋଗୀର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏ ଡାକ୍ତରଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, ଏଇଠାରୁ ହିଁ ମତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହବ। ଏମିତିରେ ଡାକ୍ତର କେବେ ବି ଭଲ ଔଷଧ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ତେବେ ସେଇ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ବାବା ଡକ୍ଟର ଏତେ ବେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ ଦଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର, ଯାହାକୁ ବାବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବାବାର ଜ୍ଞାନ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକଉନି। ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାକ୍ତରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ନା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ଆମେ ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡକ୍ଟର ହବାର ଅଛି, ଯେଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ଯେ ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ, ପରମାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଧାରରେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ପରମାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବା। ଭଗବାନ ବାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରମ ଅର୍ଥକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଜାଣିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତି କିପରି ଦାସୀ ହୋଇ ରହୁଛି। এই ପାଞ୍ଚତତ୍ଵ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମନ ଇଚ୍ଛିତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ଆମର ମନ ଇଚ୍ଛିତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛିତ ସୁଖ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜି ବଡ ଦୁଃଖୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ এই ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖ, ଏଇ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଜଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ହୀରା ନୀଳାର ଗହଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସତରେ ସେମାନେ ଥିଲାବେଳେ କେତେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୋକରେ ମରୁଥିବା ବେଳେ ଜଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଇଆଡେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି କାହିଁକି ହଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ମଣିଷ ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛି ଖାଇବା ମିଳୁନି, ଦେବତା ମାନେ ସେମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡୁଛି କର୍ମର ଗହନ ଗତି। ତେବେ ଏଭଳି କାହିଁକି ହଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ହଉଛି? ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ ଏତେ ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ମିଳୁନି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ପରମାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଲୌକିକ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ପରମାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର, ପରମାର୍ଥ ଅର୍ଥ କଣ କହିଲେ, କଣ ଶୁଣିଲେ? ପରମାର୍ଥ, ପରମ ଅର୍ଥକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଲୌକିକ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅବସ୍ଥା କଣ ଏବେ? ଅବସ୍ଥା କଣ? ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣ ସମସ୍ତେ ପରମାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଲୌକିକ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ରୂପରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ସେ ଆମକୁ ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ବାହାର କରି ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଲୌକିକ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ତାପରେ ଲୌକିକ ଧନ୍ଦା ଆଦି କର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପରମାର୍ଥ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବହାର ଆପେ ଆପେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିପାରିବ। ହେଲେ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିବ ଯଦି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା। କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ପବିତ୍ର ରହିବି, ପବିତ୍ର ରହିବି, ଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ପୁରା ମୁରଲି ବାବା ପବିତ୍ରତା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ନା, ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯିଏ ରଖିବ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ, କଣ ହବ? ବାବା କହିଲେ ତାର ଗୃହସ୍ଥ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିବ, ପରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ।
ଏଠି ତାର ଗୃହସ୍ଥ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିବ ଏହି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମ ପବିତ୍ର କଣ ସମାନ ନବା ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମ ପବିତ୍ର ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ନାଇଁ କି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମୁଁ ମହାବୀର ଆତ୍ମା ମୁଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଅଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମା ମହାବୀର ଆତ୍ମା ହଁ ଶ୍ରୀମତରେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ରହିପାରିବା ସାହସ ରଖେ ମୁଁ ସାହସୀ ଆତ୍ମା ନାଇଁ କି ମୁଁ ସାହସୀ ଆତ୍ମା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସୁଛି ସମସ୍ୟା ମୋର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ରୁ କୁହନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ମନକୁ ଏମିତି ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଆମକୁ ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଆଣିବାର ଅଛି କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ହବନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ହିଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି